we have introduction of our Steve. Just um, so next we have our introduction of our today's chief guest, come our speaker to JFS case CB Kumar, CB Zone President 2024 Zone 18 JC India by JC Sarana Kumar sir. Sarana Kumar. Excuse me. அன்மியூட் பண்ணுங்க, அவர் அன்மியூட் பண்ணாம இருக்கு. Yes, sir, please, you can unmute from your side. Saravana Kumar, sir, please. Thank you so much. So it's an honor to welcome a dynamic leader who has been an inspiration in both professional and social spheres. With an impressive career spanning several years, our guest of honor has made significant contributions as a JC and a visionary entrepreneur. Since joining JCI Marthandam in 2016, he has held various prestigious roles including Zone Vice President, Zone Director Management, and Zone Officer for ZP, flagship and UNSDG programs. Under his leadership, he has consistently achieved an excellence winning award such as Outstanding Zone Director and Outstanding Program of the Zone. He has also extended new local organization and coordinated high-impact programs that have strengthened the JCI movement. In addition to his stellar achievement in JCI, he is a successful entrepreneur and the managing director of multiple ventures including PPK Jewelers, PPK Finance, PPK Shopping Center, and PPK Honey. His entrepreneurial journey showcases his experience in managing diverse business and his commitment to fostering economic growth in his community. Alongside his professional accomplishment, he is a proud family man, happily married to JC Nagapushpam and blessed with two talented children, JCLT SN Shravan and JCLT SN Chardri, who inherit his value of dedication and leadership. In addition to his business success, he has an impressive academic background, holding a B Mechanical Engineering, an MBA, and an MPhil in Management. He has also served as an assistant professor in Department of BBA at Muslim Arts College, Travancore, showing his dedication to education and mentorship. Beyond his professional endeavors, he has made a mark in his community through innovative invites, such as releasing zone directors, achieving 100% member efficiency, and promoting quality education through impact. A recipient of numerous national and regional awards, his ability to balance his professional and academic, social, and is truly commendable. His conscience to inspire him and others with his commitment to excellence and his ability to drive meaningful change. It is with great pride and respect that we introduce our guest of honor, JFS KS Shiv. Thank you. Thank you for your wonderful introduction of the faculty and the chief guest Sarana Kumar. So now the floor is officially handed over to our favorite JFS KS Sir, Zone President 2024 Zone 18 JC India. Welcome to you, sir. Most welcome, sir.
You can now unmute from your side. Sir, please. Sir, for your kind information, both of your ID has been given a co-host option. You can unmute from your side. Also can share screen too. Sir, please. மேம் Yes, sir. இதுல இருந்து இந்த ரெண்டு ஐடியுமே co-host கொடுத்திருக்கோம் சார் நம்ம. ரைட் தேங்க்யூ Thank you, sir. Most welcome, sir. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங். ரொம்ப அழகான ஒரு ஆண்டு. ஸ்டார்டட் வித் இயர் 2025. 2025ங்கிறது நிறைய சக்சஸை நோக்கி பயணம் பண்ண போற ஒரு ஆண்டு. அதுக்கு இட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்ட் பிஃபோர் லார்ட்ஸ் இல்ல பிஃபோர் ஈவெண்டா பிரசிடென்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வி ஆர் கெட்டிங் எ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஓரியன்ட் த ஜேசிஸ் அண்ட் கெட்டிங் டு நியூ ஜேசிஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைசெல்ஃப் ஜேஎஃப்எஸ்கே ஷிபி உங்க எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி. அண்ட் ரொம்ப உண்மையா சொல்லணும்னா இந்த ஓரியன்டேஷனை கொடுக்க கரெக்டான ஆள் யார் அப்படின்னா நான் தான். ஏன்னா கடந்த ஒரு ஆண்டு வந்து ஒரு ஜோன் பிரசிடெண்டா நிறைய டிராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நிறைய கத்துக்கிட்டு ஐ பிலீவ் தட் வி மேட் மோர் டிஃபரன்ஸ் இன் லாஸ்ட் இயர் 2024 அப்படிங்கிறதுல ஒரு மாற்றத்தோட ஒரு அடையாளமாய் நின்று இந்த இடத்துல பேசுறதுல ஐ ஆம் சோ ஹானர்ட். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ appreciate the effort taken by this team. The first initiation was done by the chairman JC Shantha Dinesh, president of JC Palayangotai and team. Initiating an event is not a simple matter. It's initiated in a good way அப்படிங்கிறதுல பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. My hearty appreciations for that, dear Shantha Dinesh and team. The year should be a great successful year and colorful year. With this orientation, the year should be iconic year for in your lifetime. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And this is my appreciation towards your team. And next I want to congratulate the zone president who has initiated and come up with a good innovation. சாதாரண விஷயம் இல்ல bringing up a online meeting அப்படிங்கிறது. When he discussed with me, I was telling him, zone president, this is a task. Bringing up 50 members, it's a task அப்படின்னா. But he took a risk and implemented the idea. So my hearty congratulations to the zone president JFS Saravana Kumar for the wonderful risk-taking leader. Congratulations, rise up leader. And I want to tell about the team, zone governing board team who was with him for this successful event, led by JC Subhatra Chelladurai. Subhatra Chelladurai is a new member to zone governing board. ஒரு zone officer orientation புதுசா வந்து ஜாயின் பண்ண ஒரு zone officer. எக்ஸலண்டான ஒரு முயற்சி. கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் டு ரீச் ஜேசிஸ் டு த பீக் அண்ட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெம்பர்ஸ் நான் ஜேசிஸ் அப்படிங்கிறது மெம்பர்ஸ் நார்மல் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது ஐ எம் சோ ஹாப்பி. அப்ரிசியேஷன்ஸ் ஃபார் யுவர் எஃபர்ட். பாஸ்ட் 3 days யூ ஆர் பிரிங்கிங் அப் கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன், ஹார்ட் ஒர்க், எஃபர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு பாட் அப் அ குட் டீம் டுடே. இன்னைக்கு மட்டுமே ஒரு 8 ட்ரெயினரோட சிறப்பா நடக்க வந்து யூ ஆர் மேக்கிங் அ குட் ஷோ அண்ட் அப்ரிசியேஷன்ஸ் ஃபார் தட். அண்ட் ஐ அப்ரிஷியேட் ஆல்சோ zone director JC Rahul and zone faculty cell chairperson JC Madhumita ma'am for initiating and bringing up all the trainers here. So appreciates to the governing board members and all the presidents who are here. நீங்க இல்லனா இங்க இல்ல எதுவுமே. அந்த அளவு முயற்சி பண்ணி bring up a good number and I also thank the members who are here. நீங்க இல்லனா again this is nothing. JCs அப்படிங்கிறது nothing.
உங்களோட வெக்கேஷன் ஹாலிடேஸ்ல உங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஓவர் ஹியர் எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். வித் தட் தமிழர் திருநாள், மாட்டு பொங்கல், வள்ளுவர் தினம், அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு காணும் பொங்கல் எல்லாம் சேர்த்து வித் தட் ஆல் த வெக்கேஷன்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். லெட்ஸ் கோ வித் தை திருநாள்ல ஸ்டார்ட் பண்ற இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து இந்த வருஷம் ரொம்ப சிறப்பா செயலாட்டணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி ஐ எம் பீங் ஹியர். அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஐ வாண்ட் டு டெல் அபவுட் திஸ் பர்சனாலிட்டி. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 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 ஜேசிஸ்குள்ள வரும்போது ட்ரைனிங் அப்படின்னா ஜோன் 18ல யார் பேரை சூப்பர் ஸ்டார் பேரை வந்து சின்ன குழந்தையும் சொல்ற மாதிரி மண்டலம் 18ல எல்லா குழந்தையும் சொல்ற ஒரே பேரு அப்படின்னா எங்க குருநாதன் த துரோணாச்சாரி ஆஃப் ஜோன் 18 எங்களோட டென்சிங் சார். சார் உங்களோட செஷன் ஐ வாஸ் ஃபுல்லி வித் தேர் அண்ட் 10:30 அப்படின்றதுனால ஒரு 2 minutes வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்துட்டேன். அண்ட் இட் வாஸ் அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் அகெயின் த லீடர் ஹூ இஸ் டியூனிங் அப் த ஹோல் ஜோன் 18. அது மட்டும் இல்ல நேஷனல் ட்ரெயினர்ஸே இன்னைக்கு வந்து போய் உட்காந்து கோ ஃபேக்கல்ட்டியா பயிட்டு வைக்கிற ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ட்ரெயினர். அவர் குருஜி, அவர் மென்டார், அவர் துரோணாச்சாரியா. உங்களுக்கு மனமார்ந்த கை வணங்கி நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக நீங்க கொடுக்குற சப்போர்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் ஜேசிஸ் ஆர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம். See the simple thing what ஜேசிஸ் teach to us அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நான் அந்த கொஸ்டினை கேட்கறேன். ஐ டோன்ட் ஹாவ் பிபிடி பிகாஸ் நான் இங்கே தான் பேச போறேன். பெருசா எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், எத்தனை பேர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா லைஃப்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று போடுங்க. எஸ் ஆவது போடுங்க, எஸ் போடுங்க. நோனா என் போடுங்க. Yes, I'm getting so many messages. Successful person. இவ்வளவுதானா? இது யாருக்கும் சக்சஸா இருக்கணும் தேவையில்ல. இந்த அன்னியன் படத்துல வந்து ஒரு சில சார்லியை வந்து காட்டுவாங்க. எதுக்கு வாழ்றனே தெரியாது, எதுக்கு இருக்கிறனே தெரியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஜூம் மீட்டிங்ல அப்படி இருக்காதீங்க. பிடிச்சா பிடிச்சுன்னு சொல்லுங்க, பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்க. ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க. சொன்னா மட்டும்தான் லைஃப். ஜூம் மீட்டிங் நல்லா இருக்கு, இந்த லைஃப் வில் மூவ் ஆன். ரைட்? தேங்க்யூ. நிறைய எஸ் எதிர்பார்க்கிறேன். அண்ட் சோ ஹாப்பி மை ஜோன் வைஸ் பிரசிடென்ட் தமிழா கார்த்திக் இருக்கிறாரு. அண்ட் மை ஜோன் டைரக்டர் ட்ரைனிங் ஜெயபாரதி இஸ் ஹியர். அண்ட் ஆல் த ட்ரைனர்ஸ் மீனா ராஜா மேம், முகில் இருக்காரு, லாஸ்ட் இயர் ஜோன் பிரசிடென்டோட இன்டர்ன் முகில். தட்ஸ் அ கிரேட் ஹானர். அண்ட் ஐ கேன் சி மெனி பிரசிடென்ட்ஸ், ஆஃபீஸர்ஸ் நிறைய பேரை நான் பார்க்குறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ரைட், மெனி ஐம் கெட்டிங் மெனி எஸ். ரைட், ஃபைன். த சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா இருக்கிறதுக்கு தட் சூப்பர். ஐ கேன் சி ஜேசு அண்ணா லைன். ஃபைன். சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா இருக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாம என்ன சக்சஸ் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் உங்களை கேட்கறேன். சக்சஸ்ஃபுல் எஸ்ன்னு நீங்க எதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அதுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லுங்களேன். எதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், அதான் கொஸ்டின். எதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டு சொல்லுங்க. அது எது வேணாலும் இருக்கலாம். பிசினஸா இருக்கலாம், லைஃபா இருக்கலாம். பிசினஸ்னா இந்த பிசினஸ்ல அப்படின்னு பெஸ்ட் ஃபாதரா இருக்கலாம், பெஸ்ட் ஹஸ்பண்டா இருக்கலாம், ட்ரைனிங் ஃபீல்டு, ஜேசிஐ இது ஓகே, ஜேசோன ஜேசிஐல ஓகே, பிசினஸ் அருணா, ரைட், இன் டச் வித் ட்ரைனிங், ஓகே, மகேஸ்வரன், கோச், சக்சஸ்ஃபுல், பெஸ்ட் மாம், தட்ஸ் கிரேட். பீங் a good human being, that's wonderful. Prem Paul, superb. Want to become a successful trainer, business, Loganathan, feeling young, okay, right, best successful family man, business and human, avladana successful, right, better personality, that's great. Bala, that's great, wonderful. Insurance business, Ebenezer, that's good. ஃபைன். லைஃப்ல ஓகே, ஆன்சி சமன், லைஃப்லன்னா அது என்னன்னு நீங்க கொஞ்சம் இது பண்ணும். ஓகே, ரைட், ஐம் கெட்டிங் மோர் ஆன்சர்ஸ். சூப்பர், சூப்பர். ரைட், ஐ வில் டெல் த மெசேஜ் பிஹைண்ட் இட். நான் ஜேசிஸ்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்தேன் அப்படிங்கிறத சொல்றேன். ஒரு மண்டல தலைவரா நான் இருக்கிறேன். இன்னைக்கு என்ன வேணாலும் பேசலாம். நான் வந்து கூகுள்ல படிச்சேன், என்சைக்ளோபீடியால படிச்சேன். இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நான் ஜேசிஸ்ல முழு ஆர்வத்தோட வந்தேன். அப்படியெல்லாம் வந்து நான் பொய் சொல்ல இங்க விரும்பல. உண்மையான கதை என்னங்கிறதையும் நான் நிறைய மேடையில பேசியிருக்கேன். இன்னைக்கு நான் திருப்பி நிறைய நியூ மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க சொல்லிடுறேன்.
I was running a restaurant with ஃபுட் கோர்ட். ரொம்ப ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ஃபுட் கோர்ட் வித் பேக்கரி ரெஸ்டாரண்டோட ஐ கீப் ஆன் கன்வின்சிங் கஸ்டமர்ஸ். ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நான் எந்த கஸ்டமரையும் விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பேன். எல்லா கஸ்டமர்ட்டையும் நான் உட்காந்து பேசுவேன். ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் த கம்யூனிகேஷன் வித் தம். அப்போ நான் ஒரு நாள் வந்து எனக்கு இந்த ஜேசிஸ் அப்படிங்கிற இயக்கமே எனக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஒரு நாள் நான் சாதாரணமா என்ன வந்து லோக்கல்ல நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து சும்மா ஒரு 2 hours செஷன் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. நானும் போயிட்டு ஏதோ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ்ங்கிறது நான் எம்பிஏல படிச்ச விஷயத்த நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டு வர ஒரு வருஷம். அப்போ அன்னைக்கு வந்தேன், கோட்டை கலத்தி என்னோட சைட்ல, அதாவது நான் உட்காந்துருக்க சேருக்கு சைட்ல வந்து போட்டுட்டு நான் உட்காந்துருக்கேன் கடையில, கேஷ் கவுண்டர்ல உட்காந்துருக்கேன். உட்காந்துருக்கும் போது என்னோட பாஸ் பிரசிடென்ட் அருள் செல்வன் அப்படிங்கிறவர் அங்க வந்தாரு. அவரு வந்து வீக்லி 2 தடவை வருவாரு. 1/2 kg மைசூர் பாக்கு கொஞ்சம் காரம் வாங்குவார். இது வந்து அவரோட ரெகுலர் ஷெடியூல். அவர் வந்தாலே உடனே நம்ம சேல்ஸ்மேன் வந்து உடனே 1/2 kg மைசூர் பாக்கு எடுத்து வைப்பாரு, கீ மைசூர் பாக்கு எடுத்து வைப்பாரு, கொஞ்சம் காரத்தை எடுத்து வச்சிருவாரு. இது வந்து ரெகுலரான ஒரு இது. இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது அன்னைக்கு அந்த நாள் என்ன நடக்குதுன்னா, ஹி கேம் இன். என்ன சார் கோட்டெல்லாம் போட்டு உட்காந்துருக்கீங்க, கோட்டை கலத்தி வச்சு உட்காந்துருக்கீங்க, எங்க போயிட்டு வரீங்க, என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படி இப்படின்னு என்ன போட்டு கொஸ்டினா கேட்டார். அப்ப வாட் ஐ டிட் வாஸ், சொல்லுங்க என்ன அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் இப்படி ஒரு காலேஜுக்கு நான் ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ் போயிட்டு வரேன் அண்ணே. அப்ப நீங்க தான் சார் இந்த ஜேசி சேரணும் அப்படின்னு என்ன வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாரு. சரி, அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டு த ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கும்போது நான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டு த பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன நினைச்சிருப்பேன் தெரியுமா, நான் பார்க்காத கிளப்பா, நான் பார்க்காத ஆடா, நான் பார்க்காத ட்ரைனிங்கா அப்படின்ட்டு தோணுச்சு. சடனா நான் சொன்னேன், சரி சார், நான் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வந்து கூப்பிட்டாங்க சார், நான் வந்து போறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, நான் ஆர்கனைசேஷன்லாம் வர்றது விருப்பம் இல்லை. எகெயின் ஹி கேம் அண்ட் கன்வின்ஸ்டு மீ, ப்ரெஷர்டு மீ, கன்வின்ஸ் எல்லாம் பண்ணல, ப்ரெஷர்டு மீ. ஸோ ஃபைனலா என்ன யோசிச்சேன்னா, ஓகே ரைட்டு, ஏதோ ஒன்று நம்ம கஸ்டமர் ஏதோ ஒன்று கேட்குறாரு, அவருக்காக சேரும் அப்படின்ட்டு அடுத்த நாள் வந்து வர சொன்னேன், டியூஸை கொடுத்தேன், ஜாயின் பண்ணேன். இதுல நான் ஆக்டிவேட் ஆனேன்னா இல்லை, ஆக்டிவேட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு சாதாரண ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு அடுத்த வருஷம் பிரசிடென்ட் வராங்க. பிரசிடென்ட் வரும்போது அவர் பேர் சாம், அவர் வந்து காலேஜ் ப்ரொஃபசர். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா என்ன போட்டு இழுத்து ஒரு ஸ்பீச் கிராஃப்ட் மட்டும் போங்களேன், ஒரு இபிஎஸ் மட்டும் போங்களேன்னு ப்ரெஷர் பண்ணி அவரே டிடி எடுத்து என்ன அனுப்பி, அப்போ இப்போதான் நீங்க ஆன்லைன்ல பே பண்ணலாம், அப்போ வந்து அவரே டிடி எடுத்து வந்து கொடுத்து என்ன ஸ்பீச் கிராஃப்ட்டுக்கு அனுப்பி வச்சார். அதை பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு வந்து வி ஆர் கெட்டிங் சம் கனெக்ட்ஸ் எகெயின், நிறைய ஹியூமனை வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஜேசிஸ்ல வந்து ஏதாவது மீட்டிங் போய் உட்காந்தா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பெருசா, ஜேசிஸ் ஒரு பெரிய கடல், அங்க நீங்க உள்ள இறங்கினா முத்து எடுக்கலாம், உள்ள இறங்கினா மீன் எடுக்கலாம், தேன் எடுக்கலாம், எதோ சொல்லுவாங்க. பட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் வேர்ட்ஸ். இதெல்லாம் ஆரம்ப காலம். பட் ஆஃப்டர் 2 years ஆஃப் ஜேசிஸ் பயணம் நான் என்ன நினைச்சேன், என்ன உணர்ந்தேன் அப்படின்னா, எல்லாரும் சொன்னாங்க, ஆனா உனக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியாமலே நீ 2 வருஷம் டிராவல் பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு தோணுச்சு. என்ன தேவை, ஒரு லீடர் ஆகணுமா, இல்ல ஒரு பிசினஸ் மேன் ஆகணுமா, ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகணுமா, இது என்ன தேவைன்னே தெரியாம யூ ஆர் டிராவல்டு ஃபார் 2.5 years அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர், த ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் யூர் கமிங் இன்சைட் ஃபார் ஜேசிஸ் அப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்க எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா நான் இருக்கணும்னு. அது என்ன சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க முதல்ல பிச் பண்ணிருங்க. அந்த சக்சஸ் என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சீங்கன்னா, திஸ் ஆர்கனைசேஷன் வில் சப்போர்ட் இன் சச் எ வே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு டெல் அபவுட் a basic thing of a organization. ஒரு சாதாரண மெம்பரா நீங்க எப்படி இந்த ஆர்கனைசேஷனை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் என்ன சொல்ல, இதுல போட்டா இதுல வந்துடும், இதுல போட்டா இங்க பணம் வந்துடும், இதுல போட்டா இது வந்துடும், அதெல்லாம் இல்லை. நம்மளை தெரியாம ஒரு பெரிய மாற்றம் நமக்குள்ள உருவாகணும் அப்படின்னா திஸ் ஆர்கனைசேஷன் வில் ஹெல்ப் யூ. அது எப்படி ஹெல்ப் ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் த பேசிக் நீட் இன் த சொசைட்டி. இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோல என்ன தேவை இருக்குன்னா, a basic need is we need a good personalities and a peaceful environment with a skilled personalities. அதுவும் நிறைய பேர் சொன்னீங்க டென்சிங் சார் செஷன்ல, லாக்கேஜ் இன் லீடர். லாக்கேஜ் இன் லீடர் இஸ் த பேசிக் நீட் இன் த சொசைட்டி. இன்னைக்கு இங்க மட்டும் இல்லை, இந்தியா மட்டும் இல்லை, இங்க மட்டும் இல்லை, உலகம் ஃபுல்லா வந்து தேவை என்னன்னா லாக்கேஜ் இன் லீடர்ஷிப். இந்த லாக்கேஜ் இன் லீடர்ஷிப்பை எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா we can do it. And now my question is, next question, who is the leader? ஏதாவது சொல்லுங்களேன், who is the leader? இல்ல லீடர் எங்க தருவாங்க, சாட்ல போடுங்க, லீடர் எங்க தேவைப்படுவார். கொஸ்டின் எப்படி ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம், லீடர் எங்க தேவைப்படுவார். எவ்ரிவேர் தாங்க, அது எங்க? ஒரு லீடர் எங்க தேவைப்படுவார். தட்ஸ் குட். ஃபேமிலி, டீம், எந்த டீம்,
சரி, நம்ம கொஸ்டினை வந்து ரொம்ப வேகா கொண்டு போகாதீங்க, பிச் பண்ணி போடுங்க. கடை, வீடு, பிசினஸ், அவர் ஃபேமிலி, ஓகே, அவர் கம்பெனி, அவர் சிட்டி, டேக்கிங் இன்வைட் இன் குரூப், டேக்கிங் வேர் தேர் இஸ் a நீட் ஃபார் சேஞ்ச். எல்லா இடத்துலயும் சேஞ்ச் தேவை இருக்கு, ரைட். முகில், டேக் ரிசல்ட்ஸ், when we are ignite we need a leader. நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாத பிளேஸ்ல, ஓகே, லைஃப் பாலிடிக்ஸ், பிசினஸ், டெய்லி, ஓகே, ஒன் who inspire, ரைட். தேங்க்யூ ஃபார் தட். சரி, I will tell. லீடர் எங்க தேவைன்னா, லீடர் எல்லா இடத்துலயும் தேவை. இப்ப இங்க லீடர் தேவை. என்ன லீடர் தேவைன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அதை இனிஷியேட் பண்ண டிகே தமிழா கார்த்தி ஃபர்ஸ்ட் போட்டாரு எவ்ரிவேர் அப்படின்னு. அந்த இனிஷியேஷனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லீடர் தேவை. வேர் வி கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் ஜேசிஸ். ஒரு சாதாரண மனிதனை அசாதாரணமான சக்தியா மாத்துற ஒரு இயக்கம் எது அப்படின்னா திஸ் ஆர்கனைசேஷன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், நான் நிறைய லைவா கிட்டத்தட்ட 8 வருஷமா நான் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள இருக்கிறேன். இந்த 8 வருஷத்துல வந்து ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இஸ் இட் ஆடிபிள்? கார்த்தியன் சார், பிரசிடென்ட் கேக்குதா? கையை மட்டும் காட்டுங்க. கேக்குது, ஓகே, தேங்க்யூ. சாரி, சம் இன்டரப்ஷன் இடையில. ஃபைன், தேங்க்யூ. சாதாரண ஒரு மனிதனை அசாதாரணமா மாத்துற ஒரு இயக்கம் எது அப்படின்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன். சரி, நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் லெவல்ல இருக்கு. பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் வை இட் இஸ் சேஞ்சிங் பீப்புள் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2019 நான் வந்து பிரசிடென்ட் ஆகும்போது நான் ஒரு 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 என்ன சொல்ல, ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்ல நான் பிரசிடென்ட் ஆனேன். ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்னா, காலேஜ்ல நான் சேர்மனா இருந்தேன், ஒரு 6000 பேருக்கு வந்து லீடரா இருந்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்ல சேர்மன் ஆனேன். பட் ஒரு ஆஃப்டர் 2019 மிட்கான் அப்போ ஐ ஃபெல்ட் தட் லைஃப் இஸ் டூ டஃப் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்தது இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான். ஏன்னா ஐ காட் இட் ஃப்ரம் எ குட் ஃபேமிலி, ஒரு நல்ல பேக்கப், நல்ல கம்ஃபர்ட் ஜோன். பட் எனக்காக ஒரு சிச்சுவேஷனை உருவாக்கணும், எனக்காக ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை உருவாக்கணும், எனக்குன்னு ஒரு 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 எம்பையரை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான். ஹவு இட் இஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். ஒரு பிரசிடென்டா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது யூ ஹவ் காட் n நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், n நம்பர் ஆஃப் அட்வைசர்ஸ், n நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ். ஆனா ஒரு விஷயத்தை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கறது சொல்லி கொடுக்குறது வந்து இந்த ஜேசிஸ். அது எங்க சொல்லி கொடுக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்டா நீங்க உருவெடுத்து வைக்கும்போது, முதல்ல ஒரு பிரசிடென்டாவோ இல்ல மெம்பராவோ இருக்கும்போது யூ வில் கெட் அ ஈவெண்ட் இன் யுவர் ஹேண்ட். அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க நடத்துறதுக்கு முதல்ல மூவ் பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட் திங் அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் சேர்மன் இல்லைன்னா ஒரு சேர்மன் ஏதோ ஒன்று உட்காருவீங்க. யூ வில் கெட் கான்டாக்ட் வித் பீப்புள். ஒரு 10 பேர்கிட்ட பேசுவீங்க, 8 பேர் வருவாங்க, 4 பேர் வருவாங்க, 3 பேர் வருவாங்க, 2 பேர் வருவாங்க. யூ ஸ்டார்ட் சைக்கிளிங் இன் இட். இதை உங்க லைஃப் ஸ்டைல வந்து நீங்க அப்படியே இன்னைக்கு நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்ப கடந்த 2 வருஷத்துல 3 வருஷத்துல கவர்னிங் போர்டுல இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸ்டையும் நான் சொல்றேன், கவர்னிங் போர்டுல பிரசிடென்டா இருந்த அவங்க ஃபேமிலி ஈவெண்ட் இன்னைக்கு ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா, அந்த ஃபேமிலி ஈவெண்ட் முடிச்ச உடனே தே வில் டேக் குரூப் போட்டோ. நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன் நான் ஃபேஸ்புக்ல. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த குரூப் போட்டோ சிஸ்டம் இருக்காது. ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட் எப்படி ஜேசிஸ் வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட் இப்ப நான் பொங்கல் ஃபங்க்ஷன் நிறைய பார்த்தேன். இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி சுபாஜினி உள்ள இருந்தாங்க, லாஸ்ட் ஜோன் ஆபீசர் சுபாஜினி. பொங்கல் ஈவெண்ட் முடிச்ச உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து நின்று ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்கிறாங்க, ஃபேமிலி போட்டோ எடுக்கிறாங்க. அதை எங்கே அந்த இம்பாக்ட் வந்திருக்கும்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து வந்திருக்கும். அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒரு பிளானிங் போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பியூரா ஒரு ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு கெப்பாசிட்டியோட இழுத்து கொண்டு போற ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கி யார் கொடுப்பான்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து எடுக்கலாம். ஸோ பிஃபோர் பீங் எ பிரசிடென்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரசிடென்டா இருக்கும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா, யூ வில் ஜம்ப் இன்டு PA, பிரசிடென்ஷியல் அகாடமி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் போயிருப்பீங்க, போவீங்க இல்ல போக போறீங்க ஏதோ ஒன்று. அங்க வந்து how you are going to groom அப்படிங்கறத நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஈவன் the grooming is not only for the society, it starts from ourselves. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங், ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கம்யூனிகேஷன், நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற பியூர்லி செல்ஃப் க்ரூம்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஜூனியர் சாம்பர் இன்டர்நேஷனல். ஸோ அந்த PAல ஆரம்பிப்பீங்க, அடுத்தது லார்ட்ஸ் வருவீங்க,
லார்ட்ஸ்ல முதல்ல பிஏல வந்து தனியா வந்து போராட போவீங்க, இட்ஸ் காமன். அண்ட் எகெயின் லார்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கம் வித் டீம், ஒரு பெரிய டீமோட உள்ள வருவீங்க. அந்த டீமை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது, அது ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றது, அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து யூ பிகம் எ குட் டீம் பிளேயர் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் இன்டு மிட்கான் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வருவீங்க பிரசிடண்டா இருக்கும்போது. மிட்கானுக்கு வரும்போது இடையில நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும், பட் மிட்கானுக்குள்ள வருவீங்க. மிட்கானுக்குள்ள வரும்போது வாட் த திங் ஹேப்பன்ட் இஸ், உங்களுக்கு அங்க ரெகக்னைசேஷன் கிடைக்கும். யூ வில் ஸ்டார்ட் அட்மைரிங் த பீப்புள், ஹவ் யூ ஆர் ரெகக்னைசிங், ஹவ் யூ கெட் ரெகக்னைசேஷன், உங்க கூட இருக்க டீம் எப்படி ரெகனைஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி பல ரெகக்னைசன்ஸ் பார்ப்பீங்க. அண்ட் பியாண்ட் திஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இடையில எல்ஏவி நடக்கும், எல்டிஎம்டி நடக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ், இபிஎஸ், ஸ்பீச் கிராஃப்ட், இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் இருக்கு. இந்த ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க உள்வாங்கி யூ வில் பிகம் எ குட் மோல்டட் பர்சனாலிட்டி ஹூ கேன் கன்வின்ஸ் எவ்ரி ஒன் வித் யுவர் டாக் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வரும், வந்துட்டே இருக்கும். த லைஃப் வில் கோ ஆன். த ஜேசிஸ் வில், யூ வில் டேக் த இன்ஜேசிஸ். நான் ரொம்ப படிச்ச விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஒரு இயர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும், ஒரு இயர்ல வந்து நான் இந்தந்த விஷயத்த பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷனை எடுத்தது எங்க அப்படின்னா இந்த ஜேசிஸ் அப்படிங்கிற இயக்கத்துல தான். அது என்ன பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னா, ஒரு வருஷம் ஜான்வரியில இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், பிப்ரவரியில இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், செப்டம்பர்ல இது பண்ணணும், நவம்பர்ல இது பண்ணணும், டிசம்பர்ல இது பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு மாசத்துக்கும் ஒரு டார்கெட்டை, ஈவன் இன் மை ஃபேமிலி லைஃப், இன் மை பிசினஸ் லைஃப் ஆர் சோஷியல் லைஃப், எங்க வந்தாலும் ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் போட்டு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடைச்சது வந்து இதுதான். அண்ட் பியாண்ட் திஸ் ஐ மேட் அ கலண்டர் ஃபார் தி கலண்டர், ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கான கலண்டர் நான் உருவாக்குறேன். இந்த வருஷம் நான் என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன செய்யணும், என்ன பாசிட்டிவ்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் பில்ட் மீ a குட் பர்சனாலிட்டி டு சொசைட்டி. நம்மளோட ஹென்ரி கிசன்பியரோட ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், எல்லாருமே வந்து சமநிலையா ஸ்கில்டா மாறிட்டோம்னா ஒன்ஸ் இட் வில் பி ஸ்டில்டு வெல் அப்படின்னா த எவர் லாஸ்டிங் வேர்ல்டு பீஸை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த எவர் லாஸ்டிங் வேர்ல்டு பீஸை வந்து நம்ம யங் ஜென்ரேஷன் நிறைய கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கருத்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த திங், whenever you start as a JC, ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் whenever you start as a JC அப்படின்னா நீங்க எந்த இடத்துல போனாலும் you will be different. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நான் நேற்றுக்கு வந்து எங்க ஊர்ல ஒரு கிளப் இருக்கு, அந்த கிளப்ல வந்து ஒரு பொங்கல் விழா நடந்தது. என்னோட பேசுற விதம், என்னோட அஜெண்டா கிரியேட் பண்றது, என்னோட கன்வின்சிங் கெப்பாசிட்டி, நான் அங்க ஆர்கனைஸ் பண்றது, இது எல்லாமே கம்பேரிங் டு அதர் பீப்புள் ஐ எம் டிஃப்ரெண்ட். அங்க இருந்தது எல்லாருமே வந்து ஹை ப்ரொஃபைல்டு பீப்புள், டாக்டர் இருந்தாங்க, காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இருந்தாங்க, பெரிய பெரிய ஹை ப்ரொஃபைல்டு பீப்புள் இருந்தாங்க. பட் என்னோட கன்வின்சிங் கெப்பாசிட்டி, என்னோட ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி, இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. இட் வாஸ் டூ. இப்படி வந்து லைஃப்ல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பல சேஞ்சஸை கொண்டு வர ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த ஜேசிஸ். ஸோ கமிங் டு திஸ் ஆர்கனைசேஷன், இந்த ஆர்கனைசேஷன் எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட், த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூசிங் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். பொதுவாக இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஒரு 4 விஷயம் இருக்கு. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ட்ரைனிங், இதை தாண்டி பிசினஸ் அண்ட் யுவர் இன்டர்நேஷனல்ஸ். இந்த 4 விஷயத்தையும் வந்து நீங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம். இஃப் யூ ஆர் நாட் டன் எ MBA, யூ ஜாயின் JCA. இஃப் யூ ஆர் நாட் டூயிங் எ BBA, யூ ஜாயின் இன்டு JCA. இஃப் யூ ஆர் நாட் இன் எ பிசினஸ், ஜாயின் இன்டு JCA. இஃப் யூ ஆர் இன்டு எ பிசினஸ், ஜாயின் இன்டு JC. அந்த அளவு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அது எப்படி அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளை இயக்கத்துல MRF போடுவாங்க. அந்த MRFல வரவு செலவு கணக்கு வைப்பாங்க உள்ள. இந்த மேனேஜ்மெண்ட்ல வரவு செலவு கணக்கு நான் கடையில எப்படி பிரயோஜனப்படுத்தினேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல. முன்னாடி வந்து நான் வெளியூர் போயிட்டு வருவேன், வந்தா ஏதாவது ஒரு செலவுக்காக எடுத்து உள்ள போட்டிருப்பேன் ரூபாயை. ஆனா அந்த ரூபாயை வந்து நான் கணக்கிலே வைக்க மாட்டேன். திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வருவாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஜூஸ் வாங்கி கொடுப்பேன். அந்த ஜூஸோட ரூபா வந்து பாக்கெட்ல இருந்து கொடுத்துருப்பேன், பட் நான் கணக்கிலே எழுத மாட்டேன். நான் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும்போது சொல்றேன், இல்ல அதுல இருந்து நான் என் கடையில இருந்து கொடுத்துருப்பேன். ஆனா ஆஃப்டர் கமிங் இன்டு ஜேசிஸ் நான் ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்துட்டேன். என்னன்னா, நான் ஜூஸை கொடுத்துட்றேன், அதுக்கு வந்து ஒரு பில்லை போட்டு என் கடையில வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா கணக்கு எழுதிடுவேன். ஆனா அதை எடுக்கலாம் மாட்டேன். சிஸ்டமேட்டிக்கா சிபி வந்து 500 ரூபா உள்ள போட்டிருக்காரு, இதுக்காக செலவு அப்படின்னு போட்டிருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒவ்வொரு இன்ச் பை இன்ச்சா என்னோட லைஃப்பை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு வேர் ஜேசி சப்போர்ட்னா இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கிரைட்டீரியா சப்போர்ட். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் டூயிங் மை MRF. இந்த MRF பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, நான் என்னோட ஒவ்வொரு மூவையும் வந்து பார்த்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இஃப் ஐ கோ டு இப்போ நான் இன்னைக்கு வந்து நாகர்கோவில், இங்கே நாகர்கோவில் போயிட்டு வரேன்னா, என்னோட டைம் கால்குலேஷன், என்னோட ஃபினான்ஷியல் கால்குலேஷன், நான் எப்படி வந்து வேரி பண்றேன், எப்படி அந்த இடத்துல வந்து கன்வின்ஸ் பண்றேன், எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிறத இன்ச்சு பை இன்ச்சா ஒரு SOP போடுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சப்போர்ட் எங்க கொடுத்ததுன்னா ஆஃப்டர் டூயிங் திஸ் MRF.
நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், 8 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு இந்த டைம் ஆகும், இது ஆகும், இங்கே ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகும், அதுக்கு வந்து 5 ரூபா இங்கே செலவாகும், 10 ரூபா இங்கே செலவாகும் அப்படிங்கிறத சிஸ்டமேட்டிக்கா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு திஸ் ஆர்கனைசேஷன் சப்போர்ட்டட் மீ அ லாட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் எம்ஆர்எஃப்ல நெக்ஸ்ட் திங் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, இது வரைக்கும் கடந்த ஆண்டு ஒரு 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 90,000 கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 90,000 கிலோமீட்டர்ஸ்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் என்னென்ன நான் பண்ணியிருக்கேன், என்னென்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் அதை வந்து லாஸ்ட் செஷன்ல டென்சிங் சார் ஒரு விஷயம் சொன்னாரு, என்னன்னா ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஐ டுக் அண்ட் ரெஃபர் தட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பாக்குறேன். இது வந்து இது பண்ணலாமா, இட்ஸ் குட் ஆர் பேட், இட்ஸ் பேட் ஆர் குட் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஏரியால இருந்து யூ கேன் டேக் இட். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் திஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் எடுக்கலாம் அப்படிங்க. த செகண்ட் ஒன் இஸ் த மோஸ்ட் எமினன்ட் திங் ஆஃப் ஜேசிஸ் அப்படின்னா ட்ரைனிங் தான். இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு தூரம் பேசுறோம், இல்லை இவ்வளவு தூரம் ரிப்போர்ட் பண்றோம், இல்லை இவ்வளவு தூரம் ஒர்க் பண்றோம், இவ்வளவு தூரம் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸை பார்க்குறோம் அப்படின்னா we want good trainers. See, people tell that the generation has changed. இன்னைக்கு ஆல்ஃபா இருக்கு, பீட்டா இருக்கு, பல ஜெனரேஷன்ஸ் has changed. பட் என்ன ஜெனரேஷன் சேஞ்ச் ஆனாலும் there is a basic system called our ethics and our need அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த எத்திக்ஸ் அண்ட் நீடை வந்து நீங்க கொண்டு போய் அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல சேர்க்கணும்னா யூ வாண்ட் டு பி வித் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். தெர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட். இன்னைக்கு நான் ஒரு சிலர் பார்த்தேன், பெஸ்ட் மாமா இருக்கணும் அப்படின்னாங்க, பெஸ்ட் ஒரு ஃபேமிலி பர்சனா இருக்கணும், நாங்க ஃபேமிலியில் ஒரு ஹெட்டா இருக்கணும்னாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் த்ரூ ட்ரைனிங்ஸ். யூ ஹவ் என் நம்பர் ஆஃப் ட்ரைனிங்ஸ், லைக் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பேசுறதுன்னு படிக்கலாம், அண்ட் யூ கேன் யூஸ் திஸ். ஒரு பேரண்டிங்னா என்னன்னு பேசலாம், ஒரு 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 பெஸ்ட் அவுட்கம் பேரண்டா இருக்கணும்னு என்ன பண்ணலாம், ஒரு பிசினஸ் மேனா இருக்கணும்னு என்ன பண்ணலாம், ஒரு பிரசன்டரா இருக்க என்ன பண்ணலாம், கன்வின்சரா இருக்கணும்னு என்ன பண்ணலாம், என்ன வேணும்னு மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சா போதும், யூ கேன் கம் ஹியர். ஸோ ஐ கேன் கோ டு மை பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு 2 வருஷ பயணத்துல நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, 2 வருஷம் முடிச்ச அப்புறம் நான் நினைச்சேன், இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து எல்லாமே இருக்குது, ஆனா எனக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது நான் தெரியாம வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், இங்க இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், என்ன தேவை அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பாருங்க. என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பெர்ஃபெக்டா பாருங்க. ஸோ இந்த ட்ரைனிங் எடுத்து ஹவ் வி கேன் மோல்ட் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். ஒரு 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 சேட்டக்கார பையன் காலேஜ்ல எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா, ஒரு நல்ல ஒரு எப்பவுமே கலோக்கேலா அந்த காலேஜே ஒரு கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறது மாதிரி, ஒரு ஆக்டிவேட்டடா எல்லாரையும் வந்து அப்படி ஒரு வம்புக்கு இழுக்கிறது, இந்த மாதிரி ஜாலியா இருந்துட்டு ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்து அடாப்ட் ஆகுறதுக்கு கஷ்டப்படுற ஒரு பையன். அது வேற யாரும் இல்லை, நான் தான். ரொம்ப காலேஜ்ல வந்து நல்ல சேட்டெல்லாம் பண்ணி நல்லா சுத்திட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸ்ன்னு உள்ள ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்து அடாப்ட் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ஃபைட் பண்ண ஒரு பர்சன் நான். அந்த பர்சனை வந்து எப்படி, இது வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷன் பிசினஸ் மேன் லாவ டஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், இங்க வந்து தாத்தா காலத்துலேருந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதை அப்பா எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க, அப்பா ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருப்பாங்க. இந்த சிஸ்டத்தை எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வி ஷுட் ஹாவ் எ சிஸ்டமேட்டிக் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிஸ்டமேட்டிக் நாலேஜ் எங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஜேசிஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டேன். 1 வருஷம் பிரசிடென்டா இருந்தேன், நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணேன். டைம் மேனேஜ்மெண்ட், கன்வின்சிங் பீப்புள், அட்டாச் வித் த பீப்புள், எப்படி பீப்புள் ஹேண்டில் பண்றது, ஹியூமன் ரிசோர்சஸ், இப்படி என் நம்பர் ஆஃப் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ட்ரைனிங்ல இருந்து ஐ ஸ்டார்டட் கன்வின்சிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீப்புள் சரௌண்டட் மீ. ஈவன் இன்னைக்கு வந்து பிசினஸ்ல ஐ எம் கிவிங் அ குட் டு மை கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கும் உறுதியான காரணம் யாருன்னா இந்த ட்ரைனிங் தான். ரொம்ப இன்னும் ஒரு ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். 2018, 19, 20 இந்த ஆண்டுகள்ல வந்து நான் இந்த கடையில வந்து உட்காரும்போது, ஜுவல்லரியில வந்து உட்காரும்போது, ஒரு 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 10 பவுன் நகை எடுத்தாங்கன்னா ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய் பில்லு வரும். அந்த 4 லட்சத்தை வந்து ஐ எம் வெரி சேட் டு கன்வே டு த பீப்புள். ஒரு நம்ம எதிர்த்தாப்புல ஒரு கஸ்டமர் வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க, அவங்க ரொம்ப பார்த்தா வந்து 4 லட்ச ரூபாய் இவங்களை சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை, அவங்க கல்யாண தேவைக்காக அவங்க ஒரு பிசினஸுக்காக வந்திருக்காங்க. ஆனா அந்த 4 லட்சத்தை நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லவே வந்து கூச்சப்பட்ட நாள் இருக்கு. எப்படி அவங்க கட்டுவாங்க, இதை போய் அவங்கள்ட்ட எப்படி சொல்றது அப்படிங்கிறது. அந்த அந்த கூச்சத்தை வந்து கூச்சம் இல்லை, அது ஒரு மாதிரி தயக்கம், ஒரு 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 எம்பதைஸ் பை சிம்பதி ஆகிறது, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருந்து. ஸோ நான் வந்து உட்கார்ந்து அந்த பில்லை கூட கொடுக்க மாட்டேன். ஆஃப்டர் 2021 ஜோன் வைஸ் பிரசிடென்ட் முடிச்ச அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐ ஸ்டார்டட் கன்வின்சிங் பீப்புள் டு கெட் இன் டு திஸ் ஆர்கனைசேஷன். 2021 வந்து நான் கன்வின்ஸ் பண்றேன் எல்லாரையும், நீங்க வந்து மெம்பர்ஷிப்பா உள்ள வரணும், மெம்பரா இருக்கும்போது என்னென்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறத வந்து ஐ ஸ்டார்டட் கன்வின்சிங். ஆஃப்டர் திஸ்
ரொம்ப ஈஸியா ஒரு 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 அமௌண்ட்டை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்கு நான் கத்துக்கிட்டது தான். அண்ட் இதனால நான் என்ன ஃபேவர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத, ஃபேவர் அடைஞ்சேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எமோஷனல் பிளாக் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்பேன். நஷ்டம் கூட பட்டிருக்கேன் ஜுவல்ல, ஏகப்பட்ட நஷ்டப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஜுவல் பிசினஸ் இஸ் லைக் இஃப் யூ கோ வித் 2% கம்மியாயிட்டுன்னா உங்களுக்கு வந்து அசலையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போகும். அந்த அளவு வந்து ரொம்ப கான்சியஸா ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒர்க். ஈவன் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஓல்டு ஜுவல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கான்சியஸா உட்காந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய இடம். ஸோ அந்த இடத்துல நான் நிறைய எமோஷனலி நிறைய லாஸ் ஆயிருக்கேன், நிறைய லாஸ், ஹை லாஸ் கூட பார்த்திருக்கேன். அண்ட் ஆஃப்டர் 2021 ஜோன் வைஸ் பிரசிடென்ட்க்கு அப்புறம் ஐ எம் எமோஷனலி ஸ்ட்ராங். அண்ட் நான் வந்து என்னோட மூளையை வந்து ரெண்டா பிரிச்சிட்டேன். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த எமோஷனல் பார்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் லாஜிக்கல் பார்ட். அந்த லாஜிக்கல் பார்ட்ல உட்காந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து இதை பிசினஸா பார்க்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை கொடுத்தது எப்படின்னா இந்த ஜேசிஸ்ல இருக்கிற ட்ரைனிங் தான். பை த இயர் ஆஃப் 2021 2023 வந்து ஐ ஸ்டார்டட் கோயிங் ஃபார், நான் ஒரு ஜோன் ஆஃபீஸரா இருக்கிறதுனால நிறைய பிசினஸ் ட்ரைனிங்ஸ், டைக்கூன், நந்தா இதுல எல்லாம் போய் உட்காருவேன், சும்மாவே உட்காருவேன். உட்காந்துட்டு ஐ இன்டேக் சம்திங் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் சம்திங். ஸோ திஸ் இஸ் அ செகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ ஹேவ். சேஞ்சை வந்து ஒரு 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 தலையா இருக்கிற ஒரு மனிதனை வந்து பூவா மாத்திர காயினை வந்து அப்படியே இன்வெர்ஸா போடுறதுக்கு வந்து திஸ் ஆர்கனைசேஷன் வில் சப்போர்ட் எ லாட். அது என்ன அப்படிங்கறது நீங்க தெரியணும். நான் எகைன் கமிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இதுல என்ன தேவை, உங்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறது சார் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் எல்லாருமே போட்டாங்க. இதை வந்து என்ன தேவை அப்படிங்கறத நீங்க தெரிய ஆரம்பிச்சு நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியா யூ வில் கெட் த ரிசல்ட் டு த சக்சஸ்ஃபுல் பாயிண்ட். தேர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் நீட் யூ கேன் டேக். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொன்னேன். மேனேஜ்மெண்ட்ல நான் சிஸ்டமேட்டிக்கா மாறினேன். இன்னைக்கு வந்து 5 மணி நேரம் நான் டைம் இதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா 5 மணி நேரம் மட்டும் தான் பண்ணுவேன். தட்ஸ் அ சிஸ்டம். அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஐ செட் அபவுட் த ட்ரைனிங். இன்னைக்கு ட்ரைனிங்ல எமோஷனல் சிபி டு எ லாஜிக்கல் சிபியா எப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் 2 வருஷத்துல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள கொடுக்கும் அப்படின்னா திஸ் ஆர்கனைசேஷன் கேன் டூ. 2019 ஐ வாஸ் அ பிரசிடென்ட். 2021 I got a good change that business should be seen in a businessful way. அப்படிங்கிறது எமோஷனல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு பிசினஸா பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அகைன் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் கிவன். ஸோ இந்த 2 விஷயத்தையும் வச்சு ஐ ஸ்டார்டட். இப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் டிராவல் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல். லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஆஸ்பேக் போனேன். ஆஸ்பேக்ல ஐ காட் அ குட் கான்டாக்ட் வித் பர்சன் ஃப்ரம் கம்போடியா ஆஸ்பேக்ல வந்து தாய்லாந்துல இருந்து ஒரு பர்சனை வந்து எனக்கு கான்டாக்ட் கிடைக்குது. அவங்க என்ன பேக்குறாங்கன்னா என்னோட ஜுவல்லரி பிசினஸ் பத்தி எல்லாம் நான் பேசினேன். அப்ப ஹி கேவ் மீ a good described thing. மியான்மர்ல இருந்து எப்படி நீங்க வந்து யூ கேன் இம்போர்ட் கோல்டு, எப்படி வந்து இந்த பிசினஸ் வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற இன்டர்நேஷனல் ஃப்ளோர்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் வந்து எடுக்கிறதுக்காக டிராவல் பண்ணும்போது ஐ எம் கெட்டிங் இட். ஸோ இன்னைக்கு மை நெக்ஸ்ட் டார்கெட் இஸ் பை வித்தின் 2 years 2027 ஐ ஷுட் இம்போர்ட் குட் ஜுவல்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அப்படிங்கிறது என்னோட டீமா நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்றேன். ஸோ இப்படி டே பை டே 2016 I joined in this organization. 17, 18 I don't know what to do with this organization. But after 19, 20 I started I can use this organization அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் I built myself. இந்த அஜித் ஒரு படத்துல சொல்லுவாரா, இது நானா செதுக்குனதா அப்படின்னு. அந்த செதுக்குனதுக்கு this is the tool what it was. The first priority, நான் எங்க போறேன் எப்படி வரேன் ஒரு சிஸ்டமே இல்லாம I will be there. So by this management what I did is நான் சிஸ்டமேட்டிக்கா மாறினேன். ஷெடியூலரா போனேன், டைமுக்கு போவேன், பங்க்சுவலா மாறினேன். மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னைக்கு எம்ஆர்எஃப் போட ஆரம்பிச்சோன்னா அன்னையில இருந்து என்னோட ஒவ்வொரு ஸ்பெண்டிங்கே நான் வந்து கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஐ பிகம் கால்குலேட்டிவ் அண்ட் கான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேனேஜ்மெண்ட்ல. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ கேம் டு த ட்ரைனிங். த எமோஷனல் ஷிபி டு த லாஜிக்கல் ஷிபி ஒரு மாற்றம் உருவாக்குனது வந்து எக்ஸாக்டா வித் திஸ் ட்ரைனிங்ஸ், ஒன்லி வித் திஸ் பியூர் ட்ரைனிங்ஸ். நான் வந்து ஒரு எப்பவுமே இப்ப எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கதை. ஒரு அப்பா இருப்பாரு, 5 பிள்ளைங்க இருப்பாங்க. இந்த 5 பிள்ளைங்களையும் அப்படின்னா அப்பாவுக்கு ஒரே மாதிரி தான் பாசம், அதுல எந்த சந்தேகமே இல்லை. அப்பாவுக்கு வந்து பாசம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் 5 பிள்ளைங்க மேலேயும். 5 பிள்ளைங்க அவங்க பிள்ளை தானே, ரொம்ப ஒரே மாதிரி தான் பாசமா இருப்பாங்க. இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்க்கு ஐ வில் டெல் எக்ஸாம்பிள். திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். ஆனா இந்த எந்த பிள்ளைக்கு எது தேவை அப்படிங்கறத முடிவு பண்ற இடத்துல அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்பா வந்து எந்த பிள்ளைக்கு எது தேவை, இந்த 5 பிள்ளைக்கு எந்த பிள்ளைக்கு எது தேவை அப்படிங்கறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் எமோஷனல் திங்கிங். இந்த ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். முதல் பையன் காலேஜ் முடிச்சிருவான், கண்டிப்பா காலேஜ் போகும்போது போன் வாங்கி கொடுத்துருவான். 2வது பையன் 10th வருவான், அப்போ வந்து அவனுக்கு கரெக்டா என்ன தேவையோ அந்த புக்கை மட்டும் வாங்கி கொடுக்கும். 3வது பையன் 7th இருப்பான், அப்போ அவனுக்கு சைக்கிள் தேவை, கரெக்டா சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துருவான்.
4வது பையன் 5th இருப்பான். அப்ப அவனுக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு நல்ல வீடியோ கேம் தேவை, அந்த வீடியோ கேம் வாங்கி கொடுத்தோம். 5வது பிள்ளை 3 வயசுல இருப்பான். அந்த 3 வயசு பிள்ளைக்கு பால் டப்பா தான் தேவை, பால் டப்பாயை கொடுத்துரும். இப்ப நம்ம வந்து எமோஷனலா நம்ம வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னா ஐ பிலீவ் தட் யூ கேன் கெட் அ பாயிண்ட். அந்தந்த வயசுக்கு எது தேவை அதை வாங்கி கொடுக்குறது. இப்ப ஃபாதர் இஸ் ஹைலி எமோஷனல். என் பிள்ளை அழுறான், 3 வயசு பிள்ளை வந்து 5-12 வயசு பிள்ளைக்கு தேவையான செல்போனுக்கு அழுறான் அப்படின்னு வாங்கி கொடுத்தோம்னா பிள்ளையோட லைஃப் வந்து காலி. 10 காலேஜ் போகும்போது வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய செல்போனை 3 வயசுல வாங்கி கையில கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிள்ளையோட லைஃப் வந்து காலி. ஆனா இதுல வந்து பாசம் இஸ் டிஃபரெண்ட், லாஜிக்கல் திங் இஸ் டிஃபரெண்ட். யூ கேன் யூஸ் இட் இன் பிசினஸ், யூ கேன் யூஸ் இட் இன் பர்சனல் லைஃப், யூ கேன் யூஸ் இட் இன் எவ்ரிவேர் இந்த சிஸ்டத்தை. வென் யூ ஹாவ் எ லாஜிக்கல் திங்கிங், 5 வயசுல இருக்கிற பையனுக்கு 5 வயசுக்கு தேவையான பொருளை மட்டும்தான் வாங்கி கொடுக்கணும். ஆனா பாசம் இஸ் டிஃபரெண்ட், கிவிங் திங்ஸ் இஸ் கிவிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் டிஃபரெண்ட். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து நீங்க என்ன தேவைன்னு பார்த்து செய்யறதா லாஜிக்கல் திங்கிங். இதை வந்து பெஸ்டா நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் ஒர்க் வித் பீப்புள், யூ ஷுட் ஒர்க் வித் த லீடர்ஸ், யூ ஷுட் ஒர்க் வித் சொசைட்டி. இந்த சொசைட்டி கூட ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் லேர்ன் ஹவு டு. See, wife is on the other side, people is on the other side. Everywhere people have some emotions. இந்த லாஜிக் வந்து இங்கதான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த லாஜிக் அங்க மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து உங்க பிரெயினை வந்து மோல்டு பண்ணி லாஜிக்கல் திங்கை மாத்துறது வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணும். இந்த 5 பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தேவை? காலேஜ் படிக்கிற பையனுக்கு மொபைல் கம்பல்சரியா தேவை. ஹி இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஜ். அவனுக்கு ஒரு 18 வயசு ஆயிருச்சு, ஓகே அவன் ரெடி, ஹி வாண்ட் டு ஹேவ் எ மொபைல், தேர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட். ஆனா இந்த 3 வயசு பையனுக்கு இப்ப மொபைலை கையில கொடுத்தோம்னா அவன் கண்ணு பேரும், வாழ்க்கை பேரும், அவன் சிந்தனை பேரும், அவனை சிஸ்டமேட்டிக் திங்கிங் பேரும், அவனோட லாஜிக்கல் திங்கிங் பேரும், அவனோட கிரியேட்டிவிட்டி பேரும் எல்லாமே பேரும் ஒரு 3 வருஷத்துல. ஸோ பாசம்ங்கிறது டிஃபரன்ஸ், லாஜிக்கல் திங்கிங்கிற டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்தது ஜேஎஸ்சில இருந்து ஒரு ட்ரைனிங் தான். அதுல எந்த மாற்றுக்கிறதும் இல்லை. ஐ வென்ட் ஃபார் நலந்தா 2018-19. அந்த 19-18 நான் போகும்போது ஐ லேர்ன் திஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ பியாண்ட் திஸ் இன்டர்நேஷனல் ஃபோர்ல யூ கேன் கெட் சச் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஆனா அதுக்கு டிராவல் பண்ணும். ஸோ நிறைய ஜேசிஸ்ல இருக்குன்றாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு தெரியணும், யூ வாண்ட் டு டிராவல் டுவர்ட் த வேர்ல்ட். நீங்க உட்காந்துட்டே நீங்க எடுத்துடலாம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப நடக்காத விஷயம். அதுல வாய்ப்பே இல்லை, எந்த காரணம் கொண்டும் அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ யூ வாண்ட் டு கீப் டிராவலிங் டுவர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன். எது தேவைன்னு பார்த்து நீங்க டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் இது. அண்ட் ஐ கம் வித் செஷன் ஆஃப் டென்சிங் சார். ஒவ்வொரு வருஷம் முடிய உங்களோட ஷார்ட் அனாலிசிஸ் நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கணும். If you are not doing the short analysis continuously, you will fail. How you can bring in the young organization, young entrepreneurs ulla அப்படின்னா I will tell us formula for that. See, you have many awards like OIP, Young Outstanding Personality Award. அதுக்கப்புறமா ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு யங் பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனர் அவார்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸை வந்து நீங்க யார் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணி பிரிங் தம் டு த ஃப்ளோர். நிறைய ரெகக்னைசேஷன்ஸ் கொடுங்க, நிறைய அவார்ட்ஸ் கொடுங்க, நிறைய அப்ரிசியேஷன்ஸ் கொடுங்க டு த மெம்பர்ஸ் கம்மிங் இன். புது மெம்பர்ஸ் வரும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் நியூ மெம்பர்ஸ் இன் சைட். அந்த நியூ மெம்பர்ஸை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வாண்ட் டு டேக் டு மிட்கான்வெலுக்கு உறுதியா எடுத்துட்டு வரணும், மிட் கான்ஃபரன்ஸுக்கு உறுதியா எடுத்துட்டு வரணும். ஏன்னா அந்த மிட் கான்ஃபரன்ஸ்ல நடக்கிற அங்கீகாரம், த ஸ்பீக்கர்ஸ் வேர்ட்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்து த பீப்புள் வில் கெட் குட் எனர்ஜி ஃப்ரம் தட். இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து நம்ம காலேஜ் முடிச்சிருப்போம், நம்ம படிச்சிருப்போம், எல்லாம் முடிச்சிருப்போம். ஆனா ஒரு கட்டத்துல என்ன நடக்கும்னா we don't get a proper floor to express our talent. காலேஜ் முடிச்ச அப்புறம் ஒரு காலேஜ்னு வைங்களேன், இந்த ஜேசிஸ். when I was in college 2010-12 பாத்தீங்கன்னா I did explored many things. ஒரு லீடர்ஷிப்பை காட்டிட்டேன், ஒரு எந்தூசியாசத்தை காட்டேன், ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்துட்டேன். பட் அந்த எனர்ஜி எல்லாம் அந்த காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்ச அப்புறம் எனக்கு எங்கேயுமே கொடுக்க முடியல. அதை நான் எங்க கொண்டு வந்து ஷேர் பண்ணேன் அப்படின்னா 2024ஆம் ஆண்டு ஜோன் பிரசிடண்டா இருக்கும்போது ஐ ஷேர்ட் மை பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. ஒரு பீக், ஒரு எந்தூசியாசம், ஒரு செரிஷிங் மூவ்மெண்ட், இதெல்லாம் எல்லாரும் மனசுலையும் உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு 3000 மெம்பர் இருந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஷேரிங் இட். ரொம்ப சின்னதா ஷேர் பண்ணி ஐ ஸ்டார்டட் மூவிங் வித் த பீப்புள். ஸோ வென் வி ஸ்டார்ட், நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கிற நல்ல விஷயத்த ஒரு சொசைட்டிக்கு சேஞ்சுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதை வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமா நடத்தலாம். யூ வாண்ட் டு கம் இன்டு குட் கேடர். அது என்ன கேடர்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெம்பரா நீங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் சாப்டர்ல ஒரு விபியா டிராவல் பண்ணுவீங்க. அந்த விபியா டிராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் ஆவீங்க. பிரசிடென்ட் ஆன அப்புறம் ஒரு ஜோன் டைரக்டர் இல்ல ஜோன் ஆஃபீஸர் ஆவீங்க. அது முடிச்சு ஒரு ஜோன் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆவீங்க. அதுக்கப்புறம் ஜோன் பிரசிடென்ட் ஆவீங்க.
இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் யூ கேன் சேஞ்ச் மெனி பீப்புள்ஸ் மைண்ட், யங் மைண்ட்ஸ் வந்து நிறைய சேஞ்ச் பண்ணலாம். இந்த சேஞ்ச் வந்து சொசைட்டில தேவையானா இட்ஸ் 100% நீடட். ஒன்லி ஃபியூ பீப்புள்ஸ் கேன் மேக் திஸ் சேஞ்சஸ். அந்த சேஞ்சை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னா 2 இடத்துல தான் இருக்கு நான் பார்த்ததுல. ஒன்னு வந்து ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் சேஞ்ச், இல்ல ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராவோ காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் சேஞ்ச். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இஃப் யூ கேன் சேஞ்ச் அப்படின்னா யூ கேன் பிகம் அ குட் ட்ரெயினர் ஆர் குட் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் ஆர் குட் லீடர் இன் திஸ் ஜேசிஸ். அப்படி வந்தீங்கன்னா உறுதியா எல்லார் மனசுலயும் பல பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் வந்து உருவாக்கலாம். அப்படி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் வந்து திஸ் ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனல். ஸோ வித் ஆல் திஸ் வி கேன் கோ டு த ஃபைனல் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ். உங்கள ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரனால திஸ் ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல நீங்க சமுதாயத்துல ஒரு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரனால நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி 2 விதமான ட்ராக்கும் இருக்கு. இந்த 2 விதமான ட்ராக்ல விச் இஸ் த பெஸ்ட் ட்ராக் அப்படின்னு நீங்க யூஸ் பண்ணி இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டிராவலிங் இன்சைட் திஸ் ஆர்கனைசேஷன், இட் மே பி இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆர் இட் மே பி பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் ஆர் இட் மே பி பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆர் இட் மே பி ஃபேமிலி டெவலப்மெண்ட் ஆர் வாட் எவர் இட் மே பி. If you want to become a change maker, or if you want to become a change, if you want to accept a change in this, you can come into this organization. There is no doubt in that. There is no doubt in that. சாதாரணமா ஒரு 4 பட்டனை திறந்து போட்டு ஃபங்கெல்லாம் வளர்த்திட்டு கலரிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு செரிஷிங் லைஃப்ல இருந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா திஸ் இஸ் லைஃப் அப்படின்னு காட்டி கொடுத்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா இந்த 3 எழுத்து ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனல். யூ ஷுட் பி சிஸ்டமேட்டிக், யூ ஷுட் பி a good solution provider, you should be a leader, you should be a change maker அப்படின்னு பல மாற்றங்களை வந்து எனக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ண ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனல். அண்ட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் திஸ் when I came inside this organization first. எனக்கு நம்பிக்கையே வரல இவ்வளவு மாற்றங்கள் வருமா. எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பேசினாங்க. as Tenzing sir said, ராஜா கோவிந்தசாமி சாரோட ட்ரைனிங்கை போய் அட்டன் பண்ணேன், பல பாஸ் ஓன் பிரசிடண்டோட ஸ்பீச்சை வந்து அட்டன் பண்ணேன். பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் த கான்ஃபிடென்ட் இது நடக்கும் இது நடக்காது அதெல்லாம் இல்ல. But when I start traveling, when I completed my zone president, when I traveled as a zone president, I got the confidence that I can change the world. One person can change the world. Power of one is the most powerful tool in the world அப்படிங்கறத again and again I just read it in history. நிறைய ஹிஸ்டரிஸ்ல படிச்சிருக்கோம், one man has changed the world அப்படின்ட்டு. அந்த ஹிஸ்டரியை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற நம்ம தன்னம்பிக்கையும் அந்த ஹிஸ்டரியை வந்து நாம எல்லாம் சேர்ந்து செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் வந்து உருவாக்கி கொடுத்தது என்னன்னா 1 year of zone presidentship. In your business life, in your family life, in your social life, everywhere you can be a most successful person அப்படிங்கறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. With all this supports, with all these things, we made a difference last year. Let the team work together, let the team process together, let the youngsters come in for the year 2025. Rise up team. Thank you all. Over to Subhadra Chaladure. Thank you. எக்ஸலன்ட் சார். என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த சிறுத்தை சிங்கம் அவங்ககிட்டலாம் வந்து எதை கத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி பேசுறதுக்கு சிபி சாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேணாம். நம்மளை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல லீடர் யாரு, நல்ல ஒரு ரோல் மாடல். as you asked in your session, who is a leader? I said the person, one who is a role model and one who is a path maker. அவங்க தான் வந்து லீடர் அப்படிங்கிற கணக்குல நீங்க வந்து வெரி குட் லீடர், வெரி குட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் வெரி குட் மோட்டிவேட்டர். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பிரசன்ஸ் அண்ட் யுவர் வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் இன் திஸ் online mega orientation program duly organized by Zone 18. Over to the chairman, the president. Sir, please. Thanks a lot, ma'am, and thanks a lot for very inspiring speech, sir. Always, all the time, you are the star, show stealer all the time. And now, vote of thanks by Chairman. No, sir, privilege to our speaker. Chairman, Sir, if there is any queries or anything can be discussed, they can ask. The floor is open. 10 minutes for is 10 minutes. the floor is open. Yes, 10 Yeah. minutes. Yes, sir. Anybody can unmute. பேசலாம், Can raise your hand. They can come inside. ரெண்டு விஷயத்துல வந்து இது இருக்கும். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒண்ணுமே தெரியாம உட்கார்ந்துருந்தா இருக்கும், இனி ஒண்ணுமே புரியலன்னா இருக்கும். துர்கா ரமேஷ் பிரசிடென்ட் சொல்லுங்க. ஒரு சின்ன கொஸ்டின். சொல்லுங்க. எனக்கு சரியா கேட்கல, உங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குதா என்னன்னு தெரியல. இல்ல கேட்கல பிரசிடென்ட், கொஞ்சம் க்ளோஸா வச்சு பேசுங்க மைக்க. லாஜிக்கல் பத்தி சொல்லுங்க. கேக்குதா? ஓகேவா? இப்ப கேக்குது பிரசிடென்ட், சொல்லுங்க.
எமோஷனல் லாஜிக்கல் பத்தி பேசுறீங்க. எனக்கு அதே பிரச்சனை தான் இருக்கு. நானுமே இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஃபீஸ் கேட்கறதுக்கே கொஞ்சம் கூச்சப்பட கேட்டுட்டு இருக்கேன். நீங்க அந்த இதை வந்து பிரேக் பண்ணது ஜேசியில உள்ள மீட்டிங்ஸ் தான் சொன்னீங்க. நிறைய ட்ரைனிங் மீட்டிங் சொன்னீங்க. எந்த மாதிரி ட்ரைனிங் மீட்டிங் சொன்னீங்க? நான் கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரைனிங் ஒரு பக்கம் பிரசிடென்ட். ட்ரைனிங் வந்து இட்ஸ் a thing வேர் வி லேர்ன் த புக்ஸ். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, பார்ப்பாங்க, படிப்பாங்க. ட்ரைனிங் இஸ் ஒரு பக்கம். பட் லாஜிக்கல் எமோஷனல் டு லாஜிக்கல் பர்சனா எப்போ மாறினேன்னா ஜோன் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆனப்போ தான் மாறினேன். பிகாஸ் மை ஜோன் பிரசிடென்ட் புட் ஆன் பிக் ஸ்டோன் இன் மை ஹெட். பாசிட்டிவ் ஆகணும், யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் த கோல் அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்நேரத்தில் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் கன்வின்சிங் பீப்புள், ஐ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் நியூ ரூட்ஸ் அண்ட் ஐ ஸ்டார்ட் பிரேக்கிங் மை ஓன் எமோஷன்ஸ். நம்ம நான் சொன்ன அந்த லாஜிக்கல் திங்கை சொல்றேனே, 3 வயசு பையன்கிட்ட போய் அந்த பையன்கிட்ட தான் வந்து நம்ம போய் ஐஸ்கிரீமை பிடுங்க முடியும். அவனுக்கு உடம்புக்கு மோசம் அப்படின்னு நான் பிடுங்கிட்டேன். அது வலிக்க தான் செஞ்சது முதல்ல, பட் ஐ மேனேஜ் இட். அதே மாதிரி when I start traveling as a zone vice president, எனக்கு வந்து நியர்லி 100 மெம்பர் ஷார்டேஜ் இருந்தது மெம்பர்ஷிப்ல. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டிராவலிங் அண்ட் கன்வின்சிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீப்புள். எல்லா இடத்துலையுமே நிறைய இடத்துல வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே இஃப் நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் நான் சொல்றேன். நம்ம கூட எப்போ எல்லாரும் இருப்பாங்க அப்படின்னா, பிரசிடென்ட் உங்களுக்கும் சேர்த்து, துர்கா ரமேஷ் உங்களுக்கும் சேர்த்து, நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை போய் கன்வின்ஸ் பண்றீங்க. அவர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அவருக்கு ஏதோ ஒரு 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 என்ன சொல்ல கன்செஷன்லாம் கொடுத்து ஏதோ பண்றீங்க. கன்செஷன்லாம் பண்ற ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம கூட ரொம்ப இருக்க மாட்டார். நீங்க அதே வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணி அவரை இதுதான் சிஸ்டம், இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும்னு நினைச்சு கஷ்டப்பட்டு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி உள்ள இழுத்துட்டீங்கன்னா, உள்ள வந்து ஒர்க் பண்ணுவாரு. ஒர்க் பண்ணி உறுதியா அந்த அந்த கஷ்டத்துல வந்து அவர் ஜெயிச்சிருவாரு. அதுல நோ டவுட் இன் தட். இஃப் யூ ஹேவ் a குட் ஐடியா அண்ட் குட் நாலேஜ், அவர் ஜெயிச்சிருவாரு. அப்படி ஜெயிக்க வச்சிட்டீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பா உறுதியா அவங்க கூட இருப்பார் லாஸ்ட் வரைக்கும். ஐ வில் ரிப்பீட் திஸ் கண்டென்ட் அகைன். ஒரு மனிதனை ப்ரெஷர் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி இப்ப ஒரு ஒரு சொல்லாமே ஏதோ ஒரு சலுகையில நம்ம ஒரு ஆளை உள்ள கொண்டு வந்தோம்னா, அவர் கடைசி வரைக்கும் சலுகையில தான் இருப்பார். கடைசி வரைக்கும் சலுகையில தான் இருப்பார். அவர் ஒரு டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படிங்கிற சலுகையில இருப்பார். பட் இதுதான் சிஸ்டம், இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள நீங்க வந்து வரணும் அப்படின்னு நீங்க அவரை ப்ரெஷர் பண்றீங்களோ, கம்பல் பண்றீங்களோ, கன்வின்ஸ் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணி உள்ள கொண்டு வந்து அந்த சிஸ்டத்துல ஓட வச்சிட்டீங்க. சிஸ்டத்துல ஓடுறவன் கண்டிப்பா ஜெயிப்பான், உறுதியா ஜெயிப்பான். தேர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட். ஜெயிச்சிருவாரு. ஜெயிச்ச அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா, ஹி ஒன் லெஃப்ட் அஸ். இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிஸ்டத்துக்குள்ள கொண்டு வரும்போது வி ஷுட் பி a ஹை லாஜிக்கல் திங்கரா இருக்கணும். எமோஷனே இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல. இன்னைக்கு ஜேசிஸுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுங்கிறது அந்த என்ன, என் சார் வந்து ஒரு எமோஷனல் திங்கிங் எடுத்தாரு. என்ன எடுத்தாருன்னா, இவனை வந்து இப்படியே விட்டோன்னா இவன் இப்படியே போயிடுவான், அதனால இவனை டார்ச்சர் பண்ணியாவது ஸ்பீச் கிராஃப்ட்டுக்கு அனுப்பி விடுவோம், ஹி வில் பி தேர் அப்படிங்கிறது. அவர் எனக்கு அந்த சிஸ்டத்துல கொண்டு வந்ததுனாலதான் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ட்ரெயினர் ஆக ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு ஜோன் பிரசிடென்ட் தான். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் எமோஷனல் வந்து உங்க பிள்ளைகிட்ட இருக்கட்டும், ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது, பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அம்மா விட்டே உட்காந்துருக்கும், வீட்லயே உட்காந்துருக்கும், செல்ல பிள்ளையா இருக்கும், வாத்தியார் அடிப்பாரு, இதெல்லாம். பட் அந்த டைம் இஃப் யூ ஆர் எமோஷனல்னா பிள்ளை வாழ்க்கை வேறும். வி வாண்ட் டு லாஜிக்கல். த சேம் இன் பிசினஸ். உங்ககிட்ட வர்ற ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து சர்வீஸ் பண்ணுங்க. எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும்னா, அவனை நல்லா படிக்க வைங்க, அவன் கூட டைம் பண்ணுங்க, அவனை எமோஷனலா கனெக்ட் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல நீங்க சர்வீஸ் பண்ணுங்க. ஆனா ஃபீஸ்ல வந்து no emotions, it's logical. You got it, I guess. Thank you, Ramesh. Durga Ramesh, okay தானே president? Sir, hard கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு. So anybody else wanted to interact with our faculty, you can unmute from your side. You can even give your feedback. CB sir, it's muted from your side. You can unmute. எட்வர்ட் சார் புதுசா பாக்குறேன். எட்வர்ட் அப்படிங்கிறவங்க யார், எந்த சாப்டர் எனக்கு தெரியல. Hi sir, I'm Edward, Secretary of JCA Palangotai, sir. Oh, Palangotai Secretary. Okay. Getting ready to for the thank you note. Right. Thank you people. Hope the session is okay with my session. And ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், லைஃப்ல ஒரு முக்கியமான பார்ட் நமக்கு வந்து வீட்டில் ஒய்ஃபு, பிள்ளைங்க, அதுக்கப்புறம் காரு, வீடு, பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி யூ கேன் டேக் கேரி ஜேசிஸ், 3 வேர்ட் ஜேசிஸ் இன் யுவர் லைஃப். எல்லா இடத்துலையும் சப்போர்ட்டா இருக்கணும். ஐ வாண்ட் டு டெல் அபவுட், நான் இதெல்லாம் தாண்டி இன்ஸ்பயர் ஆயிருப்பேன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல. 2017 ஐ மெட் வித் ஆக்சிடென்ட். 2017 வீரமணி சார் ஜோன் பிரசிடண்டா இருக்கும்போது, நான் வந்து மதுரையில இருந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது விருதுநகர்ல வச்சு ஒரு மோசமான ஆக்சிடென்ட பண்ணேன். நம்ம ஃபால்ட் எதுவும் இல்லை, ஆப்போசிட்ல ஒரு பஸ் வந்து
நம்ம இடிச்சு கார் டோட்டல் லாஸ். நாங்க 5 பேர் காருக்குள்ள இருந்தோம். வித்தின் 20 minutes ஆஃப் டைம், 20 minutes 18 minutes ஆஃப் டைம் ஒரு 27 ஜேசி மெம்பர் என்ன சுத்தி வந்து நின்னாங்க. தட்ஸ் அ பவர் ஆஃப் திஸ் யங் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் இது எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்குமானா இருக்குங்க. ஆனா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன் அது ஜாஸ்தியா இருக்கும்னா, இந்த 20 வயசுல இருந்து 40 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு ஒரு யூனிட்டி இருக்கும். என்னன்னா, பிரச்சனைனா அவனே போய் களத்துல குதிப்பான். அது வந்து 40 வயசுக்கு அப்புறம் இருக்குமானா இருக்காது. அவன் வந்து ஃபோன் பண்ணி தான் சொல்லுவான், மினிஸ்டருக்கு சொல்லுவான், எம்எல்ஏக்கு சொல்லுவான். பட் இந்த ஸ்டேஜ்ல எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு பிரச்சனைனா என் மாப்பிள்ளை பிரச்சனை நான் போய் நிக்கணும் அப்படின்னு வந்து நிக்கக்கூடிய ஒரு யங் எனர்ஜி வந்து எப்ப இருக்கும்னா இந்த 20ல இருந்து 40 வயசுக்குள்ளதான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அது ஜாஸ்தியா இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் எதுனா ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனல். எந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு எந்த நடராத்திரி கூப்பிட்டாலும் வீட்ல இருந்து சட்டையை போட்டு பைக்ல வந்து நம்ம முன்னாடி ஒருத்தன் நிப்பான்னா அது எந்த ஆர்கனைசேஷன் நடக்காது, ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனல் மட்டும்தான் நடக்கும். There's a such wonderful organization. Beyond this, you can get a worldwide friendship. There is no doubt in that. Thank you for the great opportunity. I once more thank JFS Saravana Kumar, the zone president of 2025, the Rise Up team, zone governing board. Appreciations to JC Shubhatra Cheladurai for giving a wonderful opportunity, and appreciations to zone director Rahul Kumar, trainer, and zone faculty cell JC Madhumida for arranging all the trainers and giving opportunity for the past zone presidents. And also I appreciate the GND team and the zone governing board team, and also the presidents and each and every members, TJCs எல்லாருக்கும். இந்த ஆர்கனைசேஷன் நீங்க இல்லனா இல்ல. My best wishes for each and everyone. Let the 2025 year be a rise up for zone 18 அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஜேசிஸ், ஜெய் ஹிந்த். Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Over to the host president for closing remarks. மேம் ஆனந்தி மேம் ஏதோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஏதாவது பெரிய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yes, ma'am, you can unmute and speak. You are most welcome. Thank you, ma'am. Thank you, President. Thank you, CB sir. ரொம்ப சார் இருக்காங்களான்றது எனக்கு தெரியல லைன்ல. சாரோட ஓரியன்டேஷன் ரொம்ப அழகா இருந்தது. தனித்தனியா ட்ரைனிங் இது பிஸ்னஸ் இது அப்படின்னு எதுவுமே பர்டிகுலரா சொல்லாம அவங்களோட ஸ்டோரி ஃபுல்லா கண்டினியூவா சொல்லிட்டு வந்தது வந்து ரொம்ப அழகா இருந்தது. ரொம்ப திரும்ப திரும்ப கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து கிரியேட் ஆச்சு. இன்னும் ரொம்ப முக்கியமா அதுல அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, மியான்மர்ல இருந்து மார்த்தாண்டத்துக்கு தங்கத்தை எப்படி கொண்டு வந்தாரு அப்படிங்கிற சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயம் இன்னுமே ஈர்க்கப்பட்டது அப்படின்றது சொல்லலாம். ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ஸோ எனக்குமே வந்து அஸ் அ ட்ரெயினர் ஒரு ஓரியன்டேஷன் வந்து இன்னும் அழகா எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறது வந்து சார் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Over to the president, host president. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for everyone's contribution. Thank you, sir. நம்ம சிவி சார் வந்து எப்பவுமே ஷோ ஸ்டீலர் தான். His talks and his inspiration is always inspiring us for years to come. And now a vote of thanks by JCA Palangote Secretary JC Jenitan Edward. Thank you, President. Thank you for the opportunity. So first of all, I like to thank Ma'am Subhatra ma'am for arranging a special event for an online Mega orientation program, and very thank you, ma'am. And next to that, I thank my zone president, Mr. Saravana Kumar sir, and he's an inspiration person for the people in JCA Palangote. He's from JCA Palangote, and giving us a first things to launch such an event is a very thank you, sir. Very thank you, sir. And your insights on this online orientation was very thankful, and we are really blessed to have you from JCA Palangote, sir. And next to that, my faculties Mr. Tenzing Paul Durai, sir, and he started with time, money, and energy. Later on, he made the point like personality development to make sure who am I. The SWOT analysis was very excellent, sir, and the way you described that SAPAC, survey, analyze, planning, action, and evaluation. It's a very great thing, sir. And thanks for your session, sir. And we are very blessed to have the session, sir. And next to that, our immediate past president, immediate zone president, Mr. Shibi, sir. The way you explained your journey with JCI and the learning with JCI. And many times I used to inspire from you, sir, like the energy you hold, sir. That was an excellent. Ipo Goda, at the same time, the way around half an hour to 45 minutes you had your session, the same energy you started from the minute 1 to minute end. It was an excellent, sir.
And thank you, and you are you are a very inspiration to all of us, sir. Thank you so much. And my president, Mr. Shantinesh, thanks for giving us such a pleasant opportunity, for giving a thank to everyone. And over to you, Chairman. Thanks a lot, Jenitan. Thank you. Yeah, the meeting is adjourned. Sorry, the JC India, the Area B, Zone 18, Region C, JC Panengote Mega Online Orientation Program is adjourned for this session. Thank you all. So the next session starts at 11:45 a.m. After the break for 10 minutes. We'll come back to the same platform with the same kind of live streaming. Thanks for your participation. We expect all your presence in the next session too. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you.